Allahu Akbar, Allahu Akbar.
بسم الله. طيب الصلاة، قوموا إلى الصلاة. عندي ميكرو عندي. تمام الصلاة. ما في إقامة، ما كانش في، ما في إقامة. نعم. استووا واعتدلوا. Mettez-vous dans le vide, là où il n'y a pas de ruban. Mettez-vous là où il n'y a pas de ruban. استووا واعتدلوا. استووا وتراصوا.
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر وتابع لهم مواسم الخيرات لتزدان أوقاتهم بالطاعات وتعمر. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصر، والشكر له على آلائه التي لا تقدر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك فقهر وتأذن بالزيادة لمن شكر، وتواعد بالعذاب من جحد وكفر، وتفرد بالخلق والتدبير، وكل شيء عنده بقدر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، والطاهر المظهر والمخبر، وأنصح من دعا إلى الله وبشر وأنذر، وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مديدا وأكثر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والحمد لله كثيرا، له الحمد جل وعلا على نعمائه، وله الشكر على سرائه، وله الصبر على ما قضى من بلائه. الحمد لله كثيرا، والله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. له الحمد كما يحب ويرضى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وأطيعوا ربكم في السر والعلانية. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أيها المؤمنون الفرحون بطاعة الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اليوم يوم عيدكم، اليوم يوم فرحكم، اليوم يفرح المؤمنون بتوفيق الله لهم لطاعته وعبادته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. Louange à Allah. Louange à Allah qui a facilité pour ses serviteurs les voies et les moyens de son adoration, qui leur a donné des occasions où leur temps s'embellit par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et se remplit. Louange à Allah dont ses faveurs et ses bienfaits sont incessables et innombrables. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ses faveurs qui sont inestimables. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah unique et sans associé. Il a régné et il a dominé toutes choses. Il a promis à ceux qui se montrent reconnaissants de leur accorder davantage de ses faveurs et ses bienfaits. Et il menace de ceux qui se sont montrés ingrats, et des menaces de son châtiment ceux qui se sont montrés ingrats. Il est le seul créateur et le seul administrateur, le seul maître du monde, et toute chose auprès de lui à une mesure bien fixée. J'atteste que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager, celui qui a le visage illuminé. Il est pur de l'intérieur, de l'extérieur. Il est le prédicateur le plus sincère qui a annoncé la bonne nouvelle et qui a averti. Il est le meilleur qui a prié, qui a jeûné, qui s'est acquitté de zakat et qui a accompli le pèlerinage. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Louange à Allah beaucoup. Louange à Allah qu'il conviendrait à la grandeur de sa face, et louange à Allah louange à Allah équivalent de ses faveurs et ses bienfaits. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ses faveurs et ses bienfaits,
Et aussi, la patience, c'est pour lui que nous patientons face à ces épreuves. Louange à Allah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Et louange à lui. Chers frères et sœurs dans la foi, je vous recommande et moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et craignez Allah et remerciez-le de ses faveurs, de ses faveurs et ses bienfaits incessants. Soyez obéissants à Allah en privé comme en public. Ô vous, mes chers frères et sœurs dans la foi, ô vous musulmans qui se réjouissent aujourd'hui par leur obéissance et leur adoration de leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dit que par la grâce d'Allah et sa miséricorde, qui se réjouissent, ceci est bien meilleur que ce qu'ils amassent. Aujourd'hui, c'est votre jour de fête. Aujourd'hui, c'est votre jour de joie. Aujourd'hui, les croyants se réjouissent le fait qu'Allah les a assistés à lui obéir et à l'adorer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le jeûneur a deux moments de joie. Quand il rompt le jeûne, il est joyeux, il est content de la rupture du jeûne. Et les jours où il rencontrera son Seigneur, il sera heureux de son jeûne. Aujourd'hui, c'est la fête des musulmans. Nous, musulmans, nos fêtes, ce sont des fêtes d'obéissance, des fêtes de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous fêtons parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité son adoration, Allah nous a assisté à lui obéir, Allah nous a assisté à suivre sa voie. Nous, musulmans, nous avons deux fêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé que les Médinois avaient 2 jours où il s'est dit 2 jours de distraction et de joie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interrogé, c'est quoi ces 2 jours? Ils ont dit, ce sont 2 jours que nous avions, même avant l'islam, à l'époque anti-islamique, que nous nous réjouissons ces jours-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, Allah il vous a donné en échange 2 jours bien meilleurs. Donc, Eid al-Fitr, le jour, la fête de la rupture de jeûne, et Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Nous, musulmans, Allah a voulu que nos fêtes soient suite à de grandes adorations qui font partie des piliers de l'islam et des obligations de l'islam. Donc, Eid al-Fitr, la fête de la rupture de jeûne vient après le jeûne du mois de Ramadan. Tout un mois durant, où les musulmans se sont abstenus de leur nourriture, de leurs boissons, de leurs envies, de leurs désirs, uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, suite à cet effort, le jour de l'Eid vient pour récompenser les musulmans de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de cet effort accompli. Et le jour de Eid al-Adha, le jour de la fête des sacrifices, vient après le pèlerinage. C'est le grand jour du pèlerinage. Après que les pèlerins ont stationné à Arafat, et dans ce lieu, ils se sont défaits de tout aspect de la vie d'ici-bas. Ils portaient tous les mêmes habits qui ressemblent plus à l'un seul que les morts portent. Ils sont tous égaux. Les grands, les âgés, les plus âgés, les plus petits, les chefs, les dirigés, les pauvres, les riches, tout le monde est pareil dans ce lieu. Ils ont un seul slogan, ils ont un seul Seigneur, un seul prophète, une seule religion. Et leur slogan est la même. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. La sharika lak. Donc, en ces jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala couvre ses serviteurs de sa miséricorde. Allah se vante de ses serviteurs, des humains, devant les habitants des cieux. Il dit aux anges, ô vous les anges, venez voir mes serviteurs. Ils sont venus à moi, ébouriffés, couverts de poussière. Ils sont exposés aux chaleurs du soleil. Ils sont venus de toutes contrées éloignées. Je vous prends pour témoin que je les ai pardonnés. Donc, le jour de l'Eid, Eid al-Adha, vient après ces grands événements, car nous, musulmans, notre mission sur terre, c'est d'adorer notre Créateur, notre Seigneur.
Donc nos jours, nos fêtes, ils viennent après avoir accompli des grandes adorations qui nous rapprochent davantage de notre Créateur, qui nous approchent davantage de notre objectif qui est le paradis. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons ces jours de l'Eid. Donc, raison pour laquelle nos jours de fête, ce sont des jours d'adoration, ce sont des jours d'obéissance, ce sont des jours de soumission à Allah, ce sont des jours de bienfaisance à l'égard des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos jours de fête ne sont pas des jours de déchaînement, ne sont pas des jours où on se rebelle contre toute règle de droit et toute bonne règle de moralité. Non, nos jours de fête, ce ne sont pas des jours où on laisse les passions et les désirs se déchaînent, mais nos jours de fête, ce sont des jours d'obéissance, de soumission, de respect et de bienveillance. Nos fêtes, ça commence par Allahu Akbar. Allahu Akbar, Dieu le plus grand. Allahu Akbar, ces termes que nous, de nos jours, on a sali ces termes, parce que des ignorants, des faibles d'esprit, qui utilisent ces termes pour commettre les crimes les plus abjects en criant Allahu Akbar. Non, ça c'est de profaner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Allahu Akbar, il est le Seigneur des cieux et de la terre. Allahu Akbar, il est le créateur du monde. Allahu Akbar, il est le Seigneur de toutes choses. Donc nos fêtes, ça commence par Allahu Akbar. Et aussi nos fêtes, ça commence par la prière. Nos fêtes, ce sont des moments qui renforcent nos liens avec le créateur des cieux et de la terre. Nos fêtes, ce sont des fêtes humanistes, qui pensent à l'humain. Nos fêtes, ce sont des fêtes d'adoration, de renforcer les liens avec Allah, des fêtes humanistes, car les aspects, les attitudes d'humanisme se révèlent d'une manière la plus claire, la plus évidente. Car les jours d'Eid al-Fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit aux musulmans l'aumône de la rupture de jeûne. Cette aumône qui a pour but de purifier le jeûneur des éventuelles erreurs, des éventuelles fautes qu'il aurait commis durant le jeûne, et aussi en même temps, c'est pour subvenir aux besoins des plus démunis, des pauvres, des nécessités. Pour ne pas laisser les plus démunis ces jours-là à courir dans tous les sens pour chercher à subvenir à leurs besoins. Mais au contraire, ce sont ceux qui sont aisés, ceux qui ont le moyen, qui doivent chercher, qui doivent aller chercher ceux qui sont dans le besoin pour leur donner, pour subvenir à leurs besoins. Donc aussi, Eid al-Adha, les fêtes de sacrifice, les musulmans sont tenus, sont recommandés à faire les sacrifices pour faire largesse à leur famille et aussi à leurs proches, car il nous est recommandé de répartir la viande du sacrifice en 3 parties. Une partie pour soi et sa famille, un tiers pour ses amis et ses voisins, et un tiers pour les besognés et les pauvres. Et si on donne encore plus aux besognés, c'est encore meilleur. Donc nos fêtes, ce sont des fêtes qui nous lient au Seigneur des cieux et de la terre, et en même temps, ce sont des fêtes qui nous rapprochent de plus en plus à nos prochains, à nos semblables. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. إخوة الإيمان، أعيادنا تأتي عقب فرائض وعبادات كبرى. أعياد المسلمين أعياد طاعة وانقياد لله سبحانه وتعالى. نحتفل لأن الله سبحانه وتعالى يسر لنا طاعته ووفقنا لعبادته. نحن المسلمين لنا عيدان. حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن لهم يومين يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما، أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وقد شاء الله لنا نحن المسلمين أن تكون أعيادنا عقب فرائض وعبادات كبرى. فعيد الفطر يأتي بعد عبادة الصيام، وبعد أن تجوع البطون وتظمأ الشفاه
يدع الإنسان طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، يأتي العيد جائزة من الله تعالى بعد هذه المشقة في سبيل الله، بعد هذه المشقة في سبيل الله. ويأتي عيد الأضحى عقب الحج، فهو يوم الحج الأكبر، بعد أن يقف الحجاج في عرفات متجردين لله تعالى من مظاهر الدنيا، لابسين ثيابا بيضاء أشبه ما يكون بأكفان الموتى، قد تساووا صغيرهم وكبيرهم، أميرهم وخفيرهم، غنيهم وفقيرهم، تجردوا وتساووا أمام الله، لبوا نداء الله، نداؤهم واحد ودينهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وشعارهم واحد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هناك يتجلى الله تعالى على عباده، يباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويأتي بعد الحج العيد الأكبر عيد الأضحى، ويأتي بعد الصيام عيد الفطر. أعيادنا عبادات بعد فرائض وشعائر تقام لله، فكذلك أعيادنا أعياد ربانية. يوم العيد يوم عبادة، يوم طاعة، ويوم بر وإحسان إلى الخلق، وليس يوم انفلات وانحلال من قيود الشرع وضوابط الأخلاق، ولا يوم تحرر للشهوات وجري وراء الملذات. إن أعيادنا تبدأ بالتكبير الله أكبر، تبدأ بالصلاة. أعيادنا أعياد ربانية، أعياد موصولة الحبال بالله تبارك وتعالى، وهي كذلك أعياد إنسانية، لأن معاني الإنسانية تتجلى فيها أعظم تجل. لا يريد الإسلام للمسلم أن يفرح بالعيد وحده، فليس منا من أكل وحده، وليس منا من عاش لنفسه. ففي عيد الفطر شرع الإسلام زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فقال صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، بدل أن يطوف المسكين يسأل الغني، فإن الغني هو الذي يبحث عن الفقير ويسأل ويطوف ويذهب إلى داره ليعطيه زكاة الفطر لتعم الفرحة ويعم السرور الجميع. وكذلك في عيد الأضحى شرع الإسلام الأضحية ليوسع الإنسان على أهله، ويوسع الإنسان على أحبائه وجيرانه، ويوسع على فقراء المسلمين. وهكذا ينبغي أن توزع الأضحية أثلاثا: ثلث لنفسه وأهله، وثلث يهدي منه جيرانه وأصدقائه، وثلث للفقراء. وإذا كان أكثر من الثلث للفقراء فقد أحسن، وليس لفقراء المسلمين فقط، بل إن التسامح الإسلامي شمل المسلمين وغير المسلمين. روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أأهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Donc la joie de la fête, ce n'est pas réservé uniquement aux musulmans, mais aux musulmans et même aussi aux non-musulmans. Car lorsqu'on fait les sacrifices de l'Eid, il nous est recommandé de répartir à nos voisins, à nos amis, à nos proches, même les non-musulmans. On rapporte que Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, le jour de l'Eid, a sacrifié une bête. Il est sorti en laissant aux membres de sa famille de répartir. À son retour, il demande: avez-vous donné à notre voisin juif? Avez-vous donné à notre voisin juif? Et il répétait, il dit: car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que Jibril n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin
au point où j'ai pensé qu'il allait lui donner les droits d'héritage. On sait bien qu'en islam, ce sont les proches parents avec qui on a des liens de santé qui ont droit à l'héritage. Mais il dit, Djibril m'a tellement fait des recommandations au sujet du voisin, au point où j'ai pensé qu'il allait lui donner les droits à l'héritage. Donc, la joie, en islam, la joie des fêtes, c'est pour tout le monde. Mes chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est une grande occasion d'adoration. Le mois de Ramadan est une grande occasion de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan est une grande occasion de faire accroître et augmenter sa foi. Le mois de Ramadan est le mois de la solidarité islamique, le mois de la prière, le mois de rassemblement dans les mosquées, dans nos lieux de prière, le mois de faire largesse de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribué, nous a donné, le mois de partage, le mois de la purification du cœur et de l'âme, le mois où les langues doivent s'abstenir de toute grossièreté, de toute médisance, de tout péché, les oreilles, les intentions doivent être pures, les propos doivent être décents, les œuvres doivent être pieuses. Donc, cette image de vivre sa foi d'une manière plus flagrante, donc, c'est manifeste cette spiritualité, cette bienveillance et cette bonté à travers la fraternité islamique, l'entraide entre les musulmans, à travers les attitudes de bienveillance et de bonté. Donc certes, le musulman, à la fin du mois de Ramadan, nous nous réjouissons le fait que Allah nous a facilité d'œuvrer dans le bien. Allah nous a assisté à accomplir le devoir. Donc notre fête, notre joie, c'est la joie des devoirs accomplis. La joie de pouvoir rendre heureux ceux qui sont autour de nous. La joie de faire du bien. C'est ça le sens de notre fête, de notre Eid. Donc certes, le mois de Ramadan est passé si vite comme un éclair. Le mois de Ramadan est passé si vite comme un éclair. Ainsi aussi, la vie, elle passe aussi vite comme le mois, il vient de s'écouler. Donc certes, durant ces mois, il y en a qui ont œuvré dans le bien. Il y en a qui étaient bienfaisants. Il y en a qui étaient même excellents. Ils ont déposé, car le temps, c'est un dépositoire qui contient nos œuvres, nos actes, qui sera témoin soit pour nous ou contre nous. Donc il y en a qui ont fait l'effort durant ces mois, qui ont retroussé les manches par leur jeûne, par leur prière nocturne, par leur bienfaisance et leur bonté. Et aussi, il y en a d'autres, malheureusement, qui se sont montrés négligents, paresseux, désobéissants, transgresseurs. Et nous ne savons pas si nous aurons encore une autre occasion de revivre le mois de Ramadan, ou bien la destructrice des jouissances nous viendra avant le prochain Ramadan. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala, qui par sa grâce et sa miséricorde nous a permis de vivre le Ramadan cette année, qu'Allah nous accorde encore plusieurs occasions de revivre le mois de Ramadan. Mes chers frères et sœurs, sachez bien que nos prédécesseurs pieux, ils se faisaient encore plus de soucis, ils se préoccupaient plus de l'acceptation de leurs efforts, de leur adoration, plus que l'effort qu'ils faisaient. Donc ainsi, après avoir accompli de bonnes œuvres, de bonnes actions, ils étaient soucieux, ils se faisaient des soucis, ils s'interrogeaient, est-ce que nos efforts ont été agréés et acceptés par Allah ou rejetés par Allah. C'est pour cela Imam Ali radiallahu anhu, il disait « Kunu li qaboul al-amal ashadda ihtimaman minkum bil-amal. Alam tasma'u ila qawli Allah azza wa jal, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. » Imam Ali dit « Soyez plus soucieux et occupez-vous plus de l'acceptation de vos œuvres, plus que l'œuvre même. N'avez-vous pas entendu Allah subhanahu wa ta'ala? Allah n'accepte que ceux qui sont pieux. » Et Malik ibn Dinar, il disait Al-khawfu ala al-amal, Allah tuqbal ashaddu min al-amal. Il dit la crainte que nos œuvres, nos actions soient rejetées est encore plus grave, plus important que la crainte d'œuvrer. Et Fudalat ibn Ubayd rahimahullah dit لو أني أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. Fudal dit, si je sais qu'une bonne action, une bonne œuvre a été acceptée par Allah pour moi, il dit ceci est encore
et encore meilleur, ça me rend plus encore joyeux que tous les biens de ce bas monde. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Mes chers frères et sœurs, certes cette année, nous avons vécu un mois de Ramadan particulier. Un mois particulier puisque nous avons vécu le mois de Ramadan dans une situation inédite. Parce que, comme vous le savez, le monde entier a subi cette épreuve dure qu'est la pandémie de Covid-19. Mais cette pandémie, même si la majorité des gens, beaucoup de gens, ils voient dans cette pandémie un mal, un malheur, le musulman ne voit pas que des côtés négatifs des choses, mais dans toutes choses que Allah décrète, il y a des côtés positifs. Et effectivement, il y a des côtés positifs. Parce que nous, l'explication, l'interprétation que nous avons dans ce genre de phénomènes, nous ne disons pas que c'est des phénomènes naturels. Non, parce qu'il y a un maître, il y a un créateur pour l'univers. Donc ces phénomènes, l'islam nous apprend que ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves. Et les épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala fait subir à ces créatures, ces épreuves, ils ont des fonctions. Pour ceux qui vont savoir adapter l'attitude juste, l'attitude correcte face aux épreuves, les épreuves pour eux c'est un bien. Car les épreuves pour ce genre de personnes, soit pour les élever des degrés de rang auprès d'Allah, ou bien soit pour effacer leurs péchés, leurs fautes. Mais tandis que ceux qui ne sauront pas adapter l'attitude qu'il fallait faire face aux épreuves, les épreuves pour ces gens est un châtiment de Dieu. Aïcha radiallahu anha, elle dit, j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des épidémies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un châtiment que Allah envoie à qui il veut. Et il en a fait une miséricorde pour les croyants. Quiconque à qui il arrive une pandémie, une épidémie, et qu'il reste dans son pays, qu'il reste dans sa ville, patient, tout en sachant que rien ne peut lui arriver à part ce que Allah lui a prescrit, Allah lui a prescrit, il dit Allah inscrira pour lui comme le mérite de martyr, le mérite de celui qui meurt martyr. Donc dans ces pandémies, nous musulmans, parmi les choses qu'on peut retenir, qu'on peut lire de cette pandémie, c'est un message pour montrer, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer que Allah, il est le Tout-Puissant. Il est le seul maître du monde. Il est le seul qui détient l'ordre dans cet univers. Car subhanallah, regardez, comme on dit, les puissants de ce monde se sont réunis à plusieurs fois pour parvenir à des accords pour réduire la pollution atmosphérique. Mais ils n'ont jamais réussi à faire quelque chose de signifiant. Mais pendant ce temps, combien ça réduit cette pollution atmosphérique? Combien ça fait du bien au monde, à l'univers? Et aussi, une petite créature aussi petite qu'invisible à l'œil nu, qui a mis le monde à genoux, qui a mis le puissance de ce monde à genoux, pour montrer que ne vous laissez pas leurrer de vos forces illusoires, ne vous laissez pas leurrer par vos richesses illusoires, ne vous laissez pas leurrer par vos pouvoirs illusoires. Le vrai puissant, le vrai riche, le vrai maître de l'univers, c'est unique, c'est le créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous retenons cette leçon de cette pandémie, de cette épreuve que le monde a suivie. Donc quand on voit un signe comme ça, qui nous rappelle qu'il y a un maître, il y a un Seigneur, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ça les interpelle, ça à se remettre en cause, à se regarder en face, à s'interroger sur leurs attitudes, sur leurs comportements. Est-ce que nous nous comportons correctement? Est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous suivons la voie
qui nous a été tracé par notre Seigneur pour notre salut? Est-ce que nous nous montrons bienveillants à nos prochains, aux gens autour de nous? Est-ce que nous sommes de ceux qui œuvrent pour répandre le bien dans le monde, ou bien nous faisons partie de ceux qui sèment la corruption sur terre? Donc ça nous interpelle. Ça nous interpelle à se poser ces questions et aussi à chercher à tirer des leçons de ces événements. Donc, mes chers frères et sœurs, soyez fermes dans le droit chemin. Soyez fermes dans votre voie, dans la voie de droiture. Soyez fermes en faisant toujours le bien et continuez à faire du bien, à adorer votre Seigneur, continuez sur cette voie jusqu'au jour de la rétribution. Certes, si le mois de Ramadan est fini, l'adoration des musulmans n'a d'autre limite que la mort. Donc nous avons tant d'autres occasions de jeûner, de prier la nuit, de lire le Coran, de se montrer charitable, de se montrer bienfaisant à l'égard de nos proches, à l'égard de nos entourages. Car Dieu n'a mis d'autres limites pour l'adoration des croyants autre que la mort. Allah dit à son prophète « Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore son Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Donc, mes chers frères et sœurs, أيها الإخوة في الله، الله في الثبات والاستمرار على الأعمال الصالحة في بقية أعمالكم، واصلوا المسيرة في عمل الخير، وتابعوا الخطى في العمل الصالح لتفوزوا برضا المولى جل وعلا. فلديكم من الأعمال الصالحة ما يعد من المواسم المستمرة، هذه الصلوات الخمس المفروضة، هذه نوافل العبادات من صلاة وصيام وصدقة، هكذا سائر الأعمال الصالحة. اعلموا أنه لئن انقضى شهر رمضان المبارك فإن عمل المؤمن لا ينقضي إلا بالموت، ومن علامة قبول الحسنة بعدها. رب الشهور واحد وهو على أعمالكم رقيب وشاهد، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. Donc, continuez à œuvrer dans le bien, donc, car l'un des signes que nos bonnes œuvres, nos bonnes actions a été accepté, si nous faisons suivre une bonne action par une bonne action. Sachez bien que le Seigneur de moi est le même, donc il vous observe, il est témoin de vos actes. Il est témoin de vos actes. Combien c'est mauvais des gens qui ne connaissent leur Seigneur que durant un mois, qui est le mois de Ramadan. Le musulman, le croyant, il connaît ton Seigneur à tout moment, à tout instant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Serviteurs d'Allah, craignez Allah au sujet de la prière. Craignez Allah au sujet de la prière. Craignez Allah au sujet de la prière. La prière, c'est l'armature de la religion. La prière, elle interdit la turpitude et les actes blâmables. Celui qui observe assidûment sa prière, il est plus digne d'observer les autres recommandations de la religion. Mais quant à celui qui néglige la prière, qui abandonne la prière, encore il abandonnera d'une manière encore plus grave les autres recommandations de la religion. La prière est la première chose sur laquelle nous serons interrogés devant Dieu le jour du jugement dernier. Si elle est bonne, les autres actes seront bons. Et si elle est mauvaise, si elle n'est pas bonne, donc les autres œuvres aussi la suivront. Méfiez-vous du polythéisme, car c'est le pire des péchés qui est impardonnable par Dieu. Allah a interdit le paradis à celui qui l'a associé autre chose. Mes chers frères et sœurs, méfiez-vous des grands péchés qui conduisent à la perdition. Méfiez-vous des grands péchés qui conduisent à la perdition. La sorcellerie, la magie, la consommation des intérêts usuraires, le fait de tuer une âme sans raison, faire perdre la vie et le fait de s'en prendre au bien des orphelins. Méfiez-vous la fornication et l'adultère, car Allah il a interdit dans son livre. La fornication et l'adultère ne se répandra au sein d'une communauté sans que Dieu ne le frappe par des épreuves et des épidémies qui n'ont pas été connues par les prédécesseurs. Méfiez-vous
d'accuser des fausses accusations, d'accuser les croyantes chastes mensongèrement. Méfiez-vous de vous montrer injuste à l'égard des gens, de bafouer leurs droits. Méfiez-vous de l'injustice, car l'injustice est des ténèbres au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je l'ai interdit entre vous, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Méfiez-vous des injustices. Et aussi méfiez-vous des consommations du vin, de l'alcool, des stupéfiants, car toute personne qui meurt en étant consommateur du vin, des stupéfiants, Allah subhanahu wa ta'ala l'abreuvera de tinat al-khabal, le jus des gens qui sont brûlés dans l'enfer, ce jus qui fera être leur boisson, ceux qui consomment du vin, de l'alcool, des stupéfiants. Ce qui rend l'homme digne de son humanité, c'est sa raison. Donc celui qui s'autorise de permettre de consommer quelque chose qui lui fait perdre la raison et la conscience, cette personne commet le crime le plus abject et le plus abominable aux yeux de l'islam. Donc, ô vous musulmans, soyez véridiques dans vos propos. Soyez dignes de confiance. Rendez le dépôt qu'on vous confie. Honorez vos engagements. Maintenez le lien de parenté. Soyez bienveillants à l'égard des pauvres et les plus démunis. Soyez bienveillants à l'égard de la veuve et l'orphelin. Et essayez de réconforter et soulager des gens qui sont éprouvés. Aidez les gens qui sont éprouvés par de malheurs. Maintenez le lien avec celui qui le rompt avec vous. Donnez à celui qui vous prive et pardonnez à celui qui vous agresse. Tels sont les enseignements qui nous ont été recommandés par l'islam, par notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes, nos prières, nos invocations, nos bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: hâtez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis aussi large comme les cieux et la terre qui est préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance comme dans l'adversité, qui maîtrisent leur colère, qui pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Qu'Allah fasse de nous des bienfaisants. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum as-siyama wal qiyam wa salih al-a'mal. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana da'iman lima yuhibbuhu wa yardah. وأن يجعل أيام دهركم كل يوم عيد كل يوم تفرحون فيه لأنكم تتقربون إلى الله أكثر فأكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين، أن يرحم من توفوا في هذا الوباء في هذا الوباء وأن يشفي المرضى. Et avant de quitter ces lieux, je ne peux pas quitter ces lieux sans rendre hommage aux équipes soignantes qui ont fait preuve de l'abnégation, qui ont preuve de l'altruisme, qui ont au péril de leur vie, de leur santé, qui sont venus pour aider, pour réconforter, pour soigner ceux qui sont malades. On ne peut pas quitter ce lieu sans leur rendre hommage et aussi sans les encourager, les motiver, et aussi sans réellement les féliciter de cet effort. Et aussi un mot que je voulais dire, je voulais adresser aux dirigeants de ces pays et aux hommes politiques, afin que la devise de la République ne soit pas un mot vain, liberté, l'égalité et la fraternité. Il va falloir qu'on regarde les citoyens de confession musulmane de notre regard. Dans ces pandémies, dans cette épreuve, dans certaines communes, dans certaines villes, les musulmans avaient du mal à enterrer leurs proches, leurs familles qui sont morts de ces pandémies dignement et en accord avec leurs convictions religieuses. Certes, il y en a certains dirigeants, certaines municipalités qui ont facilité l'élargissement ou bien même aussi la création des carrés musulmans,
Mais tandis que dans d'autres communes, dans d'autres endroits, certes, ils ont fait l'Autriche. Ils ont regardé les musulmans, ils viennent d'ailleurs. Non, nous ne venons pas d'ailleurs. Nous sommes des musulmans de ces pays. Aujourd'hui, nous sommes en 4e, 5e génération. Il y a des musulmans qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ne veulent pas, qui veulent être enterrés ici. Donc, il est de leur droit qu'après leur mort, qu'ils soient enterrés dignement et conformément à leurs convictions religieuses. Donc, pour que la devise de la République ne devienne pas un mot vain, liberté, égalité, fraternité, il faut que réellement que tous les citoyens de quelconque confession, qu'ils ont la même égalité des chances, le même traitement, les mêmes traitements. Donc ainsi, réellement, on respectera notre slogan, notre devise qui est liberté et égalité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes, nos prières, nos bonnes œuvres, nos bonnes actions. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne encore plusieurs occasions de revivre le mois de Ramadan et de faire preuve de bonté, de bienveillance. Et réellement aussi, je salue cet élan de solidarité, cet élan de fraternité qui s'est manifesté par les musulmans durant cette épreuve. Certes, les musulmans ont toujours fait preuve de bonté, de bienveillance, de charitabilité pendant le mois de Ramadan, mais encore cette année, on a revu encore d'une manière encore plus significative. Sachez bien que le bien que vous faites pour vous, ce n'est jamais perdu. C'est une épargne que vous faites pour vous. Raison pour laquelle l'imam Ali radiallahu anhu disait « Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Je n'ai jamais fait du bien à qui que ce soit. » Et ses disciples lui disent « Imam, ce n'est pas possible. Tant que vous vivez avec les gens, forcément vous aurez fait du bien à quelqu'un un jour ou faire du mal à quelqu'un un jour. » Il dit non. Il dit car celui qui fait du bien ne fait que pour lui-même. Celui qui fait du mal ne le fait qu'à son propre détriment. N'avez-vous pas entendu Allah subhanahu wa ta'ala dire « Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alayha » Quiconque qui fait du bien, c'est pour lui-même, et celui qui fait du mal, c'est à son propre détriment. Allahumma ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ya dhal jalal wal ikram, ya dhal arsh al majid, ya fa'alan lima yurid. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا الله فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى وعلى ما يرضيك عنا. اللهم خذ بناسيتنا إلى الهدى ووفقنا للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا حي يا قيوم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم وبارك الله فيكم. كل عام وأنتم بخير. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وتقبل الله منا ومنكم. C'était un moment important que nous n'avons pas voulu passer parce que ces jours, ce mois que nous avons passé, tous dispersés chacun de notre côté, aujourd'hui l'Aïd, nous avons voulu continuer à le réaliser, à le faire
à faire en sorte que les musulmans ne soient pas seuls aujourd'hui, et c'est ce que nous avons fait. Nos mosquées, si elles étaient fermées, nos cœurs ont été ouverts, se sont ouverts pour accueillir l'Aïd, Inch'Allah. Aïdkum Mubarak, kul aam wa antum mahiyyin wa sahwa lana Inch'Allah. Salam alaykum. عيد مبارك قبل أمنا منكم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك غفر الله لنا ولكم تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك وسعيد كل عام وانتم بخير ان شاء الله. عيدكم مبروك à tout le monde. Inch'Allah que votre Ramadan soit accepté. عيدكم مبارك جميع المسلمين والمسلمات على أمة محمد. الله يجعل الخير والهنا ان شاء الله على جميع المسلمين على أمة محمد. اللهم يا رب يرفع علينا هذا البلاء وهذا الموضوع جميع المسلمين. دير بيدك. السلام عليكم. عيدكم مبارك لكل المسلمين والأهلي وكل سلام. عيدكم مبارك لكل المسلمين وكل المسلمات. عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. سلام. عيد مبارك كل عام وانتم طيبين ان شاء الله. عيدكم مبارك. هذا عيدكم مبارك. سيتو لما عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. المسلمين كمل. لا يصلى